مطلب آپ تو ڈیٹ دیتے ہیں نا, آپ نے تو کہہ دیا انڈیا سیمی فائنل میں نہیں آئے گا, اس پر آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں دیر سے کام سٹارٹ تو کروایا ہے, اب ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب نے ہر چیز تو نوٹ کی ہوگی کہ اگر میں یہ کام سٹارٹ کروا رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے پوری ٹیم جنہوں نے کام کرنا ہے سب لوگ ان سے بیٹھ کے بات ہوئی ہوگی کہ بھائی اس ٹائم چیمپئن ٹرافی سٹارٹ ہونی ہے, یہ چیزیں 3-4 مہینے کا ہمارے پاس 5 مہینے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی. ایک گراؤنڈ کی بات نہیں ہے, 3 گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی ہمارے پاکستان میں 3 گراؤنڈ ہیں جن پہ نارمل کرکٹ بھی ہوتی ہے, فرسٹ کلاس بھی ہوتی ہے, بائیلیٹرل سیریز بھی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ ہم کیا بولتے ہیں کہ جو باقی گراؤنڈز ہیں نا ان کو بھی ڈیولپ کریں, آپ کے اوپر اس طرح پریشر نہیں جائے گا. اگر آپ کے دوسرے گراؤنڈز ہوتے تو ہم تو یہ ان کے کام تو ہم چیمپئن ٹرافی کے دوران بھی سٹارٹ کرا دیتے آگے کے لیے. تو ہمارے پاس 2-3 ہی گراؤنڈ ہیں, اس پہ ہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے شاید ہم ان چیزوں سے سیکھیں کچھ نہ کچھ کہ نہیں یار اس دفعہ پرابلم ہو گئی ہے چیمپئن ٹرافی میں, کام پورا ٹائم پہ ہوا ہے, 1 مہینہ اور 10 روز باقی ہیں چیمپئنز ٹرافی. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے گراؤنڈز میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے تنویر, میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اب یہ چیئرمین کو آئے ہوئے تقریباً سال بھی ابھی نہیں ہوا ہے, فیبرری میں لاسٹ ایئر ہی آئے تھے, تو اس طرح سے کام نہیں چلتے. پھر انہوں نے لوگوں کو چینج کیا نیچے, سلمان نصیر کی جگہ وہ آئے, سمیر صاحب آئے, اور وہ دیکھ رہے ہیں چیزیں. دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے, ہوتا یہ ہے, یہ دنیا کا اصول ہے, جو انسان جہاں جا کے بیٹھے گا وہ اپنی ٹیم لے کے آتا ہے. بالکل صحیح, اس میں کوئی شک کی بات. چاہے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, چاہے آپ سپورٹس میں ہیں, چاہے کہیں پہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے یہاں پہ سال کے اندر 20 چیئرمین چینج ہوتے ہیں, اب جو بھی چیئرمین چینج ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم لے آتا ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ پرابلم ہمارے اندر پتہ کیا ہے, اس نے یہ کام سٹارٹ کرایا نا, بس میری بے عزتی ہوئے گی اگر میں ادھر کم کنٹینیو کر دیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہے, میری بے عزتی ہوئے گی اگر اس کا کام میں نے سٹارٹ کرا دیا, اس کا کام کو کنٹینیو رکھا میں نے. چلو جی اس کے بندے فارغ کرو, اپنے بندے لے کے آؤ, اس کے بعد پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے پھر آپ کو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. تو یہ جو ہم اتنے پرابلمز بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کرکٹ کے, ٹھیک ہے, مینج نہیں ہوتی چیزیں, کوچز میں مسئلے, جابز دینے میں مسئلے, کرکٹ کے مسئلے, گراؤنڈز کے مسئلے, واش روم کے مسئلے, فلانے مسئلے, یہ مسئلے. تو یہ مسئلے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کا ایک بورڈ 2 سے 3 سال تک رہتا ہی نہیں ہے. کیا آئی سی سی ناخوش ہے پاکستان کے کام سے؟ کیونکہ کل سے آپ ایک رپورٹ دیکھ رہے ہیں, انڈین میڈیا یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ انہیپی ہے کہ پاکستان کے اسٹیڈیم تینوں وینیو پنڈی, لاہور اور کراچی ریڈی نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے آئی سی سی نے ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اگلے ویک وہ چیک بھی کریں گے, آ کے اسٹیٹس بھی چیک کریں گے کتنا پروگریس ہوگی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 25 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی ہوئی ہے کہ ہمیں اسٹیڈیم ریڈی چاہیے. اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ 25 جنوری تک اسٹیڈیم ریڈی ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر اگر تو یہ بات سچی ہے تو ہوا کچھ یوں ہے کہ میں نے جو کل سے نوٹ کیا ہے وہ یہ نوٹ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ملتان کے اندر ٹرائی اینگولر سیریز, ٹرائی نیشن جو سیریز تھی پاکستان, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ کی, وہ ملتان میں ہونی تھی. پی سی بی نے کیا کیا, اس کو کراچی اور لاہور میں شفٹ کر دیا ہے. یہ ایک کاؤنٹر میسج دیا گیا ہے. اگر آپ بات کو میری سمجھے, اس کا مطلب یہ کہ آئی سی سی نے کچھ کہا ہے نا, کوئی باتیں تو چلی ہوں گی کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسٹیڈیم میں تیار نظر نہیں آئے, تو پی سی بی نے اس کا بڑا شاندار قسم کا جواب دے کے یہ کہا ہے کہ ہم لاہور, کراچی کے اندر میچز کروائیں گے. لیکن سوال یہ آتا ہے کیا اسٹیڈیم ریڈی ہے؟ بھائی صاحب مجھے جب تک میں آنکھوں سے دیکھوں گا نہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں آج جاؤں گا اسٹیڈیم, جاؤں گا, پوری رپورٹ وہاں سے بنا ہوا ہے. لیکن فی الحال جو پکچرز میں نظر آ رہا ہے 25 جنوری تک بلکہ 23 جنوری تک اسٹیڈیم میچ کھیلنے کے قابل تو ہو جائے گا, سیٹیں لگ جائیں گی, ٹرینچ ریڈی ہو جائے گی, گراؤنڈ تو ویسے اس کی پرفیکٹ ہے, اس کو چھیڑا ہی نہیں تھا انہوں نے. ساتھ ہی ساتھ جو ڈریسنگ رومز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, بالکنیز بن جائیں گی. لیکن جو آفس بلڈنگ ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہے. اس آفس بلڈنگ کو یہ کیسے اتنی جلدی بنائیں گے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو 25 جنوری جو ڈیٹ دی آئی سی سی نے, یہ بڑا ٹاسک ہوگا, اور میں دیکھ رہا ہوں سپیڈیں بڑی تیز ہوگی قذافی اسٹیڈیم کے اندر. دیکھو بات بتاؤں دوبارہ سے, وہی والی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کام بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے.
लेकिन काम लेट शुरू हुआ। अगर यही काम 2 महीने पहले और शुरू हुआ होता ना, अभी तक हमारे स्टेडियम रेडी हो जाते। चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में तकरीबन दिन कोई रह गए हैं 30-40, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए। और जो रेनोवेशन का काम है हमारे 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में जहां पर मैचेस होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, वो रेनोवेशन का काम यार रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो तो वाइंड अप नहीं हो पाएगा इतने टाइम फ्रेम में। और ये रिपोर्ट्स जो है ये मल्टीपल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो दे रहे हैं कि यार इन दिन इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो हमने वाइंड अप करना था, 12 फरवरी तक आपने आईसीसी को हैंड ओवर करने हैं तीनों वेन्यूज़ बिल्कुल रेडी करके। और अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो किसी भी एक स्टेडियम में 100% उनकी जो टीम होती है या जिनके हाथ में सब चीजें हैं या जो ग्राउंड्स को देख रहे हैं कि कौन से बेहतर है कौन से नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी तक कौन से रेडी हो जाएंगे, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज है वो होनी है, फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज होनी है। अब हम वेस्ट इंडीज की सीरीज कौन से ग्राउंड में करवाएंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर सीरीज कहाँ पे हमने करवानी है, ये सब चीजें देखी जाती है ना। सिर्फ आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये चीजें नहीं देखनी, आपने बहुत सी चीजें देखनी है कि चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, हमने कैसे चीजें को मैनेज करना है। तो बात यह है कि ये चीजें ऐसे एक हफ्ते में मैनेज नहीं होती, ये इनके अगर आप पूरी दुनिया में चले जाएं वो सालों साल से एक चीज उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा ही है, सही है ना, कि इस टाइम में ये सब कुछ होगा, ये 4-6 महीने के बाद ये सब कुछ होना है, यहाँ मैचेस होने हैं, यहाँ पे ये को होना है, यहाँ इवेंट्स होने हैं, जो भी उनके जो मैनेज करने वाले वो लोग वो सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ समझ नहीं आती, हमारी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हमें समझ नहीं आती किस बॉल से होनी, क्या होना क्या होना। तो देखो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब उन्हीं लोगों के हाथों में, ये जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मैनेज नहीं सब उन्हें करना होता है ना। तो मैनेज जो चीजें ना वो नहीं हो रही। और डोमेस्टिक का इवेंट भी एक शुरू हो गया ना, आज प्रेसिडेंट्स कप जो है वो शुरू हो गया। कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर जो ग्राउंड है उस पर मैच हुए, उसके अलावा स्टेट बैंक में होंगे, यूबीएल में वहाँ स्टेट बैंक के नेशनल बैंक में मैच होंगे, तो वो भी होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मैचेस जो है ना वो जो मैंने शेड्यूल पढ़ा है वो केसीसी ग्राउंड में, केसीसी ग्राउंड में भी है। केसीसी ग्राउंड में मैं अभी से कह रहा हूँ, मुझे टाइम मिला मैं जरूर केसीसी ग्राउंड जाऊंगा। मुझे बता के ये टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला मैं जरूर केसीसी ग्राउंड जाऊंगा, क्योंकि वो केसीसी ग्राउंड का एक जो दिमाग में एक चीज मैंने बिठाई भी है ना, जब हम भी खेलते थे वो बिल्कुल क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं था वो ग्राउंड, ना उसका ड्रेसिंग रूम था ना कुछ नहीं। अब तो काफी बेहतर हो गया, ठीक है ना, उसमें काफी बेहतर हो गया। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुझे टाइम मिला मैं जरूर जाऊंगा और जरूर वहां की मैं तो टाइम ना मिला ना, एक टाइम रख लेना वहां की जरूर। अगर मुझे कोई चीजें खराब लगी मैं जरूर उसकी फुटेज लूंगा और जरूर आके मीडिया में बताऊंगा कि यार देखो यार। चलो ठीक है, वो तो बात हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो खबरें चल रही है ना इंडियन मीडिया पे, खास तौर से आज मैंने खबरें बहुत देखी कि वो पीसीबी पे तनकीद। तो दोस्तों एक बार फिर से पाक मीडिया बौखलाई, फिर से हुआ बड़ा बवाल। अब पाक मीडिया को हुआ बड़ा बवाल। अब यहाँ पे तनवीर नकवी ने साफ साफ कह दिया कि स्टेडियम नहीं बन पाएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। इसे लेकर बहुत ही बवाल चल रहे हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से सुने हैं, जो कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का स्टेडियम नहीं तैयार हो पाया है। इसी को लेकर इस समय बवाल चल रहा है, जो कि अब लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो पाएगा और दूसरे देश में चैंपियन ट्रॉफी को कराना पड़ेगा। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया इस समय एकदम गुस्से में है और तनवीर नकवी ने यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं सभी टीमों के। चैंपियन ट्रॉफी 2025 आप कहाँ देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपको बताया जाएगा मेरे चैनल पे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहाँ होगा और किस जगह होगा, अब लग रहा है कि पाकिस्तान में नहीं होगा। कि पाकिस्तान का स्टेडियम का हाल देखकर लग रहा है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे पाकिस्तान स्टेडियम का आप लोग हाल देखिए जो इस समय हाल है। अब पाकिस्तान में स्टेडियम का डेट पर स्टेडियम बन नहीं पाएगा और चैंपियन ट्रॉफी हो नहीं पाएगी पाकिस्तान में। अब दूसरे ही देश में चैंपियन ट्रॉफी को कराना पड़ेगा, जिसे को लेकर अभी इस समय पाक मीडिया बौखलाई है और यहाँ पे पाक मीडिया रो रही है। तनवीर नकवी भी रो रहे हैं क्योंकि डीजेपी भी डाउन है और यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी भी छीन लिया गया।